John here. Now we are going to see about the rest of the sums here. Now exercise 1.6, there are 6 sums. Simplify 3 square the whole power 3 into 2 into 3 power 5 the whole power minus 2 into 18 square. Right. So first we do the first subdivision now. Okay. So the first subdivision we first finish. So what they given here is, it is 3 square the whole power 3, yes, into what is that is 2 into what is that is 3 power 5 the whole power minus 2 whole power minus 2 into 18 square. So let's just start the sum now. So here it is square here, right? So here it is cube, right? So you have to multiply with the what is that is power rule, correct? So here what we got the answer here is, you can go and write this one as it is 3 power 2 3s are it is 6. So it is 3 power 6 into what is the next option here? Here it is the whole power minus 2. Okay, you have to check take this square minus 2 here also, and you will take this minus 2 here also, right? So this will be changed into what is that is, it is equal to 2 power minus 2, we remove the bracket now, into what is that is 3 power 5 into minus 2. So here it is 3 power what is that is 5 into minus 2 means what is that is, it is minus 10. So into, we can write this one as 18, right? So all the numbers are in the base here, it is 3 2 3 like that. So we can change this 18 also into something like that, 3 or something like that, right? So we take here the what is that is prime factorization method. Yes, 18 here. So we go with the what is that is 3 table, right? So here it is 3 table, 3 6 are it is 18. Next one is 3 2s are it is 6, right? So what I got the answer now? Only the answer is here is, it is 2, here it is 2 1s are 2. So we finish this one. So what we got the answer for 18 is equal to what is that is, it is equal to 3 square, because it is 2 times repeated. So it is 3 square into, here it is 2 here, so 3 square into 2 is equal to 18. So we can go and write this one as what is it? It is 3 square into 2 the whole square. Already there is a square here, correct? So we write this one as whole square. Okay. So this 18 alone we are written this one like this, 3 square into 2. Correct? The whole square will remain as it is. So now you will take this 2 here, and you will take this 2 here to this power. Okay. So what we got the answer here is, it is equal to, it is 3 power 6 into what is that is 2 power minus 2 into what we got here is 5 into 2. So already there is a minus here, right? So it is what? So it is 3 power. So it is 3 power. What is that is 5 2s are 10. So already there is a minus here. So minus 10. Okay. So into, we take this 2 here. So 2 2s are it is 4. So you can straightly write this one as, it is 3 power 4 into, again we take this 2 here. So it is 2 square. Okay. So now we check the bases here. So it is 3, it is 3, it is 3 now, correct? So we go inside and write this one as what is that is, we are having multiplication sign here. So we can the power can be added, correct? So we write simply here it is 3 power 6. Next power is, here it is minus 10. So here it is minus 10. So plus into minus is minus. So we straightly write this one as minus 10. So minus 10, again the next power is, here it is plus 4. So we finish the base for what is the 3 value. Now we go for what is the 2 values. 2 here, it is 1 2 here, here it is 1 2 here. So here we go and write this one as multiplication. So 2 power, what we have here is, it is minus 2. So minus 2 as it is. So what we have, we have to add the powers here. So it is plus. Okay. So what we have here is, so 6 plus 4 is 10.
So what we got the answer here is it is 3 power, what is that is it is 10, 6 plus 4 is 10, 10 minus 10. So into what we got here is 2 minus 2 is what, sir? So it is 2 minus 2 means it is 2 power 0. So here also we got here is 10 minus 10 is 0. So it is 3 power 0 into 2 power 0. So anything power 0 means what you had right? So this one is equal to 1. Anything power 0 means 1. So 1 into what is that is 1 is equal to. So this one is into. So 1 into 1 is 1. So we got the answer for the first subdivision is what is that is it is 1. Right? So now we go for your second subdivision. So second subdivision question is here is it is 9 square into 7 power 3 into 2 power 5 by 84 power 3. So we go for the second subdivision. So what we have here is it is 9 square into what is that is 7 power 3 into what is that is 2 power 5 the whole divided by what is that is it is 84 power 3. So you can even what is that is go straightly here, but we do here what is that is we split the powers now, correct? So what is here 9 here? So we can write this one as here in a smaller form means you can write this one as so 9 is equal to what? So 9 is equal to it is 3 square. So that is 3 square means it is 3 into 3, right? So 3 square means it is equal to 3 into 3. So we can write this one 9 as what is that is which is equal to what is that is 3 square the whole here already the square is here. So we write again the square here. So 3 square the whole square. Okay, into we keep as it is 7 here, 7 cube as it is. So 7 cube into what is it we are having it is 2 power 5. The whole divided by what is it is 84 we have found out, correct? So we go with the find subtraction method here. How to find the powers here? Right? So here it is 84. Okay. So 84 means it is an even number. So we go with the two table now. So here it is 2. So 2 3s are it is sorry 2 4s are 8. So here it is 2 4s are it is 8. So remaining answer is what? So here 2 2s are 4. Okay. So we go with two table again. So here it is 2 2s are 4, 2 1s are 2. Okay. So again I go with the 3 table now. So 3 table means 3 7s are 21. So again I go with the 7 table. So it is 1. So we finish. So what we got the answer here is 84 is equal to what is that is 84 is equal to what is that is 2 square into what is that is 3 into 7. So we can go on straightly like this one as what is it is. We split on right always because for calculation it will be easy. So it is 2 square into what is it is 3 into 7 the whole power what is it is already there is a cube here. So you write this one as whole power 3. So now we got what is it is. We can do the calculations here. Here the power is here it is 2 here, here also 2. So we have to multiply here. So here it is 3 power 4 into what is it is 7 power 3 into 7 power 3 into 2 power 5. The whole divided by yes. So we have to take this 3 here also, here also, here also because it is common. So you can write this one as 2 3s are 86. So it is changed into 2 power 6 into what is that is again next one is 3 power nothing is here. So the nothing is here means there will be power will be 1. So 1 3s are it is 3. So it is 3 power 3 into what is that is 7 power 3. So numerator we are having 7 power 3.
Denominator also we are having 7.3. We can cancel the 7.3 and 7.3. Okay. So then we go for the next value here is it is 2 power 6 here. Here it is 2 power 5. Right. So how we can cancel this one? Before that I go with 3 base here. So it is 3 power 4, 3 power 3. We go and say this one as 3 power 4 by 3 power 3 ன்னு வச்சு இதை நம்ம கோஷன் ரூல் படி என்ன செய்வோம்னா மேலே டிவிஷன் இருக்கனால we go and write this one as what is that is 3 power what is that is it is 4 minus 3 போட்டோம்னா என்ன வரும்னா which is equal to 3 power 1. இது சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இங்கே 3 power 3 இருக்கு. அப்போ இங்கே டேரெக்டாகவே ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகிடும். 3 power 3 கேன்சல் ஆகிடும். இது ஈஸி மெத்தட். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே 4 இருக்கனால 3 1 கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி 1 இருக்கும். இதை வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க 2 power 5 இருக்குது, இங்கே 2 power 6 இருக்குது டினாமினேட்டரில். ஸோ ஹியர் 2 power 5 வந்து 2 power 6 கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ மொத்தமாக அது கேன்சல் ஆகிடும். இதில் 6ல் 5 போனால் ரிமைனிங் என்று 1. ஸோ அப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா ஸோ த ரிமைனிங் ஆன்சர் இந்த நியூமரேட்டர் இஸ் ஒன்லி 3. ஸோ தட் இஸ் 3 power 1. ஸோ we go and write this one as it is 3 alone by what is the remaining answer in the denominator? Only the value is 2, 2 power 1. So the answer is 2 here. So 3 by 2 is your answer for your second subdivision. So we finish the second subdivision. Now we pass on to your third subdivision. So we go with the third subdivision now. So it is 2 power 8 into 2187 by 3 power 5 into 32. So இந்த மாதிரி பெரிய பிகர் நம்பர் வரும்போது நம்ம ஃபேக்டரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரைம் ஃபேக்டரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி ஒரு 3 பவர்லையோ 2 பவர்லையோ கொண்டு வச்சிட்டோம்னா இந்த சம் will be easy. So the third subdivision is what is that is it is 2 power 8 into what is that is 2187 by what is that is it is 3 power 5 into what is that is 32. First we go with the prime factoration method and solve these bigger numbers 2187 and 32. Right. So prime factoration method use பண்ணுவோம். So it is 2187. Okay, we go to the prime factoration method now. So 2187 is not an even number. So we go with the 3 table now. So here it is 2, 3 7s are 21. Okay, 3 2s are 6 here. So remainder is 2, 27. So here it is 3 9s are 29. 26. So here I go again. I go with the 3 table. So here it is what is that is 3 2s are 6. So remainder is 1. So 3 4s are 12. What is that is so 3 3s are 9. Okay, then I go again with the 3 table. So 3 8s are 24. So 3 1s are 3. Okay, so again I go with the 3 table. So இங்கே நம்ம 9 போட்டு பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம 3 power something தான் வரணும். ஸோ அதனால் 3 table கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் 3 ஸோ ஹியர் 3 2s are 6 here. So remainder is 2. So 3 7s are 21. So what we got your answer here is 3 again 3. So 3 9s are 27. So again I go with 3 table. So 3 3s are 9. So again I go with 3 table. So it is 3. So what I got the answer for 287 is what is that is it is 3 power something. So I have to count here 1 2 3 4 5 6 7. So the answer is here it is 3 power 7. Right. So then we go for the next bigger number 32. So 32 we are taking here, right? Take the prime factoration method. So it's an even number, so I give the 2 table. So here it is 2 1s are 2. So remainder is 1. So 2 6 are 12. So again I go with the 2 table. So 2 8s are 16. Again I go with the 2 table. So 2 4s are it is 8. Again I go with the 2 table. So it is 2 2s are 4. Again I go with the 2 table. So 2 1s are. So what I got the answer here is 1 2 3 4 5. So what I got the answer here is 32 is equal to 2 power 5. So now we substitute here inside. So we will get this what is that is it is equal to 2 power 8
into in so already in the question here, right? So for 2187, you can write this one as it is equal to 3 power 7 by what is 3 power 5 as already present in the question here. So it is 3 power 5 as it is into what is that is 32 you are written as 2 power 5. So it is 2 power 5. Now you check and find out what is the answer here. So here also base is 2 here, here also base is 2 here. So it is 2 power 5. So it is lesser number, power is. So we cancel everything. So 8 minus 5 is 3 here. So it is 2 power 3. Like this you can go easily. So here it is 3 power 5, here it is 3 power 7. So it is a bigger number. So we cancel the 3 power 5 wholly, right? So what we have here is, so 7 minus 5 is equal to, here it is 3 square. So what we got the answer here, it is the remaining answer is in the numerator only. So it is 2 power 3 is the answer into what is that is 3 square. So what is 2 power 3 sir? So what is 2 power 3 means it is 2 into, yes 2 into 2 into 2 into what is that is 3 into 3, that is 3 square. So what we go and write this one as 2 2s are 4 4 2s are 8. So it is 8 into what is that is 3 3s are it is 9. So what is 8 9s are 8 9s are the answer is 72 is your third subdivision answer. Okay, 72 is your third subdivision answer. Okay. Now we go for exercise 1.6. We have 7 sum now. Solve for x. The first subdivision is 2 power 2x minus 1 by 2 power 2x plus 2 is equal to 4. So இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னா what is the x value, correct? So first we go for the first subdivision now. The first subdivision is it is 2 power, it is they given as 2 power 2x minus 1 the whole divided by what is that is 2 power, yes it is x plus 2 is equal to what is that is they given as 4. ஸோ எல்லாமே இதில் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 தான் இருக்குது, இது 2 தான் இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே 4 இருக்குது. ஸோ இந்த பேஸை நம்ம முதல் மாற்றணும். ஸோ இந்த பேஸை மாற்றணும் 2 பேஸில் கொண்டு வரணும். ஸோ 4 நம்ம எழுதுறோம்னா 4 ஈக்குவல் டு வாட் சார், 4 இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் 2 இன்ட்டு 2 2 2 சார் 4. ஸோ நம்ம பேஸை மாற்றணும்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ரைட் திஸ் as வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ பேஸ் எல்லாமே ஒன்றா மாற்றிக்கும். ஸோ மாற்றிட்டோம்னா இது இஸ் சேஞ்ச் இன்ட்டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் தான் நம்ம மாற்றிக்கணும். ஓகே, ஸோ now ஸோ இது அப்படியே வச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹியர் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாத்தையும் மாற்றுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பவர் வந்து 2x minus 1 இருக்குது, அதே மாதிரி இங்கே பவர் வந்து x plus 2 இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கோஷன் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டிவிஷன் இருக்கனால இதை மைனஸ் பண்ணணும்னால ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா கொஸ்டின் வில் பி சேஞ்ச் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இட் இஸ் 2 பவர் வாட் இஸ் தட் இஸ் 2x minus 1 எஸ். ஸோ இங்கே கோஷன் டிவிஷனில் இருக்கனால வாட் இஸ் தட் இஸ் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும், மைனஸ் ஆஃப் இங்கே ஃபுல்லாக ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம், அதனால் மைனஸ் ஆஃப்னு போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் ஆஃப் இட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாற்றி வச்சுக்கோ நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 2 ஸ்கொயர்னு போட்டு வச்சுக்கோம். ஸோ அப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம 2 ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இது என்னதுன்னா இங்கே பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. இங்கே பேஸ் என்னது, இங்கேயும் 2, இங்கேயும் பேஸ் வந்து 2 தான். ஓகே, எக்ஸ்போனன்ட் மட்டும் தான் மாறுது. இப்போ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும்போது எக்ஸ்போனன்ட் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு, இந்த பவர் ஈக்குவேஷனை. ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் 2 பவர் வாட் இஸ் தட் இஸ் வி ஆர் ஹேவிங் இட் இஸ் 2x எஸ் minus 1 2x minus 1. ஸோ இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போவோம். மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி தான். மைனஸ் முதல் கொண்டு வரணும், அப்புறம் ரெண்டாவது மைனஸ் இங்கே கொண்டு போகணும். ஸோ மைனஸ் into x is minus x. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைனஸ் into plus is மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ இட் இஸ் minus 2. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் as usual it is 2 square right hand side, do not disturb anything. ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் மட்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம். ஏன்னா இதில் பேஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கனால பவர் மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் முதல் மாற்றுவோம். ஸோ 2x minus x, எக்ஸை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம்.
So 2x minus x. So 2 minus 1 வந்து 1 தான். So what I have the answer is 2 power 2x minus x is, so that is 2x minus x is x. ஏன்னா 2 minus 1 வந்து plus 1 தான். So next one I go this one as minus 1 plus minus 2. So minus 1 plus minus 2 is, what is that is? It is minus 3. ஏன்னா minus 1 plus minus 2 பண்ணுறோம். இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ minus 1 minus 2 அது என்ன ஆகுதுன்னா மைனஸ் சைன் அப்படியே ரிமைனாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் சைன். ஸோ 2 plus 1 is 3. So the answer we got this one as minus 3. So I am putting here minus 3. Okay. So which is equal to, what is that is 2 square. இப்போ நம்ம இந்த பேஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம். ஏன்னா பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. 2 இருக்குது, இங்கேயும் 2 இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பவர் will be equal to இந்த பவர் ஆகும். So what I got the answer here is, directly we can go and write this as, it is x minus 3 is equal to, what is that is 2. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சால்வ் ஃபார் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கலாம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த minus 3ன்ற வேல்யூ வந்து I have to change this one into change to the right hand side, right? ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாற்றும் போது இந்த minus 3ன்றது இந்த பக்கம் வரும்போது plus 3 மாறிடும். ஸோ இட் இஸ் x is equal to, what I got the answer here is x is equal to, what is that is, it is 2 plus 3 மாறிடும். ஸோ what is 2 plus 3? This is equal to, what is that is, it is 5. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னா 5. ஓகே. Now we go for your second option, second subdivision. Okay. Second subdivision போனீங்கன்னா question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is, what is that is sir, 5 power 5 into 5 power minus 4 into 5 power x by 5 power 12 is equal to 5 power minus 5. ஓகே. ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 5 தான் இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம போய் எதுவுமே ப்ரைம் ஃபேக்டரேஷன் மெத்தடோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இது ரொம்ப டீடியஸான சம் தான். ஏன்னா இதில் எல்லாமே 5 பவர் நிறையாவே பவர் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ ஹியர் 5 power 5 yes into, what is that is, 5 power minus 4 into, what is that is, 5 power x. The x இங்கே தான் இருக்குது. x தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். What is that x by 5 power, what is that is, 12 is equal to, what is that is, 5 power minus 5 கொடுத்துருக்கான். இதுதான் கொஸ்டின். இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட், so here there is a multiplication here, right? Here also there is a multiplication, here there is a division. So first இந்த ஈக்குவேஷனை மாத்திக்கணும். எப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை மாத்துறோம்னா, மல்டிபிகேஷன் தான் நம்ம பவர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த பவர் இந்த பவர் இந்த பவர் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனால் இங்கே டிவிஷன் இருக்கனால இந்த பவர் நம்ம செப்பரேட் தான் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ 5 கரெக்டாக நான் போட்டுறேன். ஸோ 5 பவர் இது என்ன ஆகுதுன்னா 5 அப்படியே இருக்கும். ஸோ இங்கே -4 +4 into -4 is equal to, சாரி ப்ளஸ் into minus is equal to -4. ஸோ it is 5 minus 4 எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது, அதான் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு சேர்த்துக்கிறேன். எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே டிவிஷன் இருக்குது சார். டிவிஷன் இருக்கனால கோஷன் ரூல் படி இந்த பவர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே -12 மாறிடும். ஸோ it is -12 is equal to, what is that is, it is 5 power minus 5. அப்போ இங்கே டேரெக்டாகவே பார்த்துக்கோங்க, இங்கே பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. அப்போ பேஸ் ரெண்டையும் விட்டுடலாம். விட்டுட்டு என்ன செய்யலாம்னா இந்த பவர் ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஈக்குவேட் பண்ணுவோமா? ஸோ வாட் யூ ஹேவ் ஹியர் இஸ், ஜஸ்ட் வி கோ கேன்சல் திஸ் ஒன் எவ்ரிதிங். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 5 minus 4. 5 minus 4 எவ்வளோ சார்? இட் இஸ், ஸோ 5 minus 4 மட்டும் பண்ணோம்னா த ஆன்சர் இஸ் 5 minus 4 தான் பிகர் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மாலர் நம்பர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1. ஓகே. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 1 minus 12. So here it is, what is it is, 1 minus 12. So a smaller number minus a bigger number will be a, what is it, a negative number. So minus is 11 மாறிடும். So the answer will be, here it is 5 power yes x, keep as it is. So the number எல்லாம் சால்வ் பண்ணதுக்கு என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுனா ஆன்சர் வந்து -11. இந்த -11 அதே இங்கே போடுது. -11 is equal to, what is it is, 5 power minus 5. ஓகே.
இப்போ நம்ம இந்த பேஸை நம்ம வந்து வித்ட்ரா பண்ணிடலாம். ஏன்னா பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கனால பவர் ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ I go and write this as what is that is x minus 11 is equal to what is that is minus 5. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் 11 இந்த சைடு நம்ம கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்தோம்னா அது இப்போ என்ன ஆகும், பாசிட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ வாட் ஐ காட் தி ஆன்சர் ஹியர் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் 5 plus 11 அப்படின்னு மாறிடும். ஸோ வாட் இஸ் 11 minus 5 is equal to 11 minus 5 is 6. ஸோ it is x is equal to உங்களோட வேல்யூ வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு இது வந்து 6. ஸோ உங்களோட செகண்ட் சப்டிஷனோட ஆன்சர் வந்து x equal to 6. ஓகே, now we go for exercise 1.6 8 sum. Expand using exponents 6054.321 is the first subdivision. Correct. Before going inside this one, what is meant by expand? Correct. இந்த நம்பரை நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா, இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிய வேண்டியது 600 நம்ம படிச்சிருப்போம். வாட் இஸ் த பிளேஸ் வேல்யூ? எஸ், ஸோ யூஸ்வலி வி ரைட் திஸ் ஒன் ஆஸ் வாட் இஸ் தட் இஸ் திஸ் ஒன் இஸ் ஒன்ஸ். when you are writing a number here, ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா you'll write this one as ones. So here I go this one as this 4 is ones, this one is tens, this 5 is tens here. So next one is 0 is here it is hundreds, and 6 is thousands. Like that we are having a place value. We go into detail here. What is that is? First here we write this one as 6054. So whenever we say this one, we say this one as what is that is 6054. Right? So this 4 is in the ones place, this 5 is in the tens place, and 0 is in the hundreds place, and 6 is in the place is here is it is 1000. Correct. So we will be having, or we are write in exponents form means we are write in 10 power something like that. Correct. So here we go with the first subdivision now. So first subdivision நம்ம எழுத போறோம்னா what is that is 605, yes it is 4.321. So which is equal to, so it is in the what is that is ones place. So how to write in exponential? We come here. Okay, so here ones place means it is the value should be should be 1. Correct. So 1 நம்ம எழுதலாம். We can write this one as 10 power 0. So here the expansion means we have write like 10 power something like that. So here it is 10 power 0 தான் வந்து நம்மளோட இந்த what is that is 1000. So here is 10 power 3. So actually we can set the 10 power 4 whether it is. So இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வரது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். First we will write 6054 point. So here it is in the 1000 place. So we write this one as equal to 6 into. So in the 1000 place means we have write it is into 10 power 3. So it is into 10 power 3 plus, let add here, okay, plus. Next one is here it is 0. So it is 0 into what is it is 10 square. Okay, plus what is the next value here? It is 5. So it is 5 into what is the tens value is it is 10 power 1. So it is 10 power 1 plus, so next value is here 4. 4 is in the ones place. So here this one as 4 into what is that is 10 power 0 னு எழுதுவோம். ஏன்னா 10 power anything power 0 is 1. அதான் ones place னு சொல்றோம். இது tens place, இது 100 அதனால hundreds place. This one is thousands place. Like that we will write. Right. So now how we can write this 0.321. So we can write this one as again the expansion is not over. We have write again here plus and we continue this one. So plus here. So it is 3 into, it is coming after the decimal here. Correct. Okay, so we write this one as which is equal to 10 power what is it is it is minus 1 into what is the next value? It is 2 into
The next value is 2 here. So is 2 into 10 power, what is that is, it is minus 2 plus, what is the next value, it is 1. So it is 1 into, what is that is, 10 power, the next value is, we write this one as minus 3. This is the expansion. This is the expand using exponents, they ask, this is the expansion like this. Here, when I showing here, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது எல்லாமே வந்து 10 power minus 1, 10 power minus 2, 10 power minus 3 போயிட்டே இருக்கலாம். இங்கே வேல்யூ சப்போஸ் 0 வந்துச்சுன்னா 0 வரைய மென்ஷன் பண்ணிக்கும். சரி, ஓகே, இதில் இன்னும் சிம்பிளிஃபை எழுதலாம்னா எழுதலாம். How we can write this one as 6 into 10 power 3. ஸோ இது எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணி தான் இருக்கிறோம், அதை நம்ம திருப்பி சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை, எக்ஸ்பான்ஷன் தான் நம்ம காட்டணும். ஸோ இட் இஸ் 6 into 10 power 3 ப்ளஸ், ஸோ இது 0 into சம்திங் தான் இருக்குது. ஸோ 0 into சம்திங் இருக்கனால கண்டிப்பாக எல்லாமே 0 ஆயிரும். ஸோ அதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா, ஸோ த ரிமைனிங் டேர்ம் இஸ் 5 into 10 power 1. ஸோ இட் இஸ் 5 into what is that is 10 power 1 plus 4 into 10 power 0 எழுதுறதுல 4 into 1 எழுதிக்கிறேன். 4 into 1 plus 3 into 10 power 3 into 10 power minus 1. இதெல்லாம் as usual அப்படியே வந்துடும். plus 2 into 10 power minus 2 plus 1 into 10 power minus 3. So this is the expansion form or expand using the exponents form of this first question. Okay. So now we go for the second option here. So what is the second option is given as here is second subdivision. Is 897.14. So now we go with the next value here is second subdivision here. So it is what? So it is 897.14. So this is in the ones place, this one is in the tens place, this one is in the hundreds place. So we go straightly and write this one as, which is equal to 8 into, what is meant by here hundreds means 10 square, 10 into 10 is 100. So here it is, you can write this one as 10 square. So it is 10 square plus 9 into, okay, 9 into what is that is, it is in the tens place. So I go with what is that is, this hundreds place, this one is in tens place, this one is ones place. So here it is 10 power, I can write this one as 1 plus what is that is 7 into, we write this one as ones place as usual 10 power 0. Okay. So still the expansion is here plus, there is no space, so I am writing here, correct. So here it is 1 into, what I write here, it is 10 power minus 1 in plus, what is that is 4 into, what is that is, it is 10 power minus 2. So இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படியே எழுதி முடிச்சிடலாம். இதுவும் நமக்கு ரைட்டு தான், இந்த சம்ம ஆன்சர் கரெக்ட் தான். இதே போல் அந்த 10 power 0 போல் நம்ம வந்து ரைட் இஸ் 1. It's also the same answer here, right? Okay. Now we go for the exercise 1.6 here, 9th sum. Find the number of the standard form for the following expansions. So 8 into 10 power 4 plus 7 into 10 power 3 plus 6 into 10 square plus 5 into 10 power 1 plus 2 into 1 plus 4 into 10 power minus 2 plus 7 into 10 power minus 4. So the previous sum we are doing what is that is, we are expanding something in exponents. Here the expansion is given, we have to find out what is the number here, right? So when you are going here for the first subdivision, yes, first we put a place value like this. So it is 10 power 4. 10 power 4 means how much, sir? So it is 10 power 0 means it's 1's value, 10 power 1 means 10's value, 10 square means it is, so I write this one as, sir, here itself. So 10 power 0 means it is 1's value. Okay. So when I go with 10 power 1, it is 10's value. When I go with 10 power 2, it is 100's value. I just put here hundreds. So 10 power 3 means it is what?
it is thousands. T. So 10 power 4 means, what is 10 power 4 is 10,000. So 10,000. 10,000 means we can put here dash comma dash comma. So here 10,000 means 1 0. Here also 1 0. Yes. Next I put here a point here. This one is a point. Right. So next again I go with what is that is how many negative values are there? Up to minus 4 it is coming here. So I put a dash here, minus dash 1 2 3 4. Now you are going to fill up the values. What is that? So it is 8 into 10 power 4. So it should be coming in the 10,000s value. Right. So it is 8 here. So what is the next one? 10 power 3 here. So it is 7 will be coming here. Okay. So then it is 10 square. That is 100's value. 100's value will be 6 here. Correct. So what about the next thing here? It is 5 into 10 power 1. So it is 10's value. So it is the answer is here is 5. So 2 into 10 power 1. So what is 2 into 10 power 1 is what, sir? So already told here 1 means it is 10 power 0. Correct. So it should be a 1's value. So we can write this one as 2 here itself. So it is a 1's value. So point. So what is here is it is having what is that is இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரவானது -1 வரணும். -1 வரல. இப்போ நான் என்ன செய்வேன்னா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரைட் சொன்னா இந்த பிளேஸ் வேலையில் 0 தான் இருந்திருக்கு. நான் போன சம்மில் 0 இருந்தனால அப்படியே விட்டுட்டோம். இந்த மாதிரி விட்டுருப்பாங்க அதில். சரிங்களா? வி கோ அண்ட் புட் இந்த 10 power -1 பிளேஸ் வந்து 0 போட்டுக்கும். 10 power -2ன்ற பிளேஸில் வந்து வாட் இஸ் தட் இஸ் ஆன்சர் ஹியர் இஸ் இட் இஸ் 4. 10 power -3 இருக்கா? இல்லை. ஸோ த வேல்யூ இஸ் ஹியர் இஸ் வாட் இஸ் தட் இஸ் ஹியர் ஆல்சோ ஐ புட் திஸ் இஸ் 0. What is 10 power -4 value? It is 7. So it is 7. So what I got the answer for this question is it is what is that is it is 8 7 6 5 2 point your point. So it is 0 4 0 7. If you are not putting here 0, the answer will be wrong. Correct. So you have to carefully do it. Okay. Now we go for a second substitution. So second substitution is what is the question they are given? It is 5 into 10 power 3. So 10 power 3 is the coming means 10 power 3 means it is 10,000's value. Correct. So I go with the second substitution. Okay. You even for understanding I am drawing this diagram. If you want means you can continue. So what is the last value here? 10 power -3. So point க்கு அப்புறம் 3 வேல்யூஸ் வரணும். ஓகே அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி 10 power 3 இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 3 வேல்யூஸ் வரும். 10 power 4 இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 4 வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 5 into 10 power 3. ஸோ இட் இஸ் இன் த thousands place. Correct. So I go with what is it is here it is only hundreds here. So I go with what is it is again another one dash here. Okay. So 10 power 3 means 4 dash வரணும். இதுக்கு முன்னாடி 10 power 4 வந்து 5 dash வந்துச்சு. Okay. So here it is 5 into 10 power 3. So 5 into 10 power 3 means it is thousands. So thousands place வந்து இப்போ சின்ன வயசுல எழுதிருப்பீங்க 1000னா கம்மா 000 எழுதிருப்பீங்க 1000னா. So here I go with 5 into 10 power 3. So the first value here is it is 5 here 10 power 3. Okay. So square value இருக்கா? Square value இல்லவே இல்லை. அப்போ இது இடத்துல நம்ம வந்து we put as 0. Correct. So then we go with 10 power 1 here. So 10 power 1 போகும்போது 5 ஆயிடும். Okay. Then I go with 10's value. Okay. So 10 power 1 இங்கே இருக்கு. 10 what is 10 power 0 ஒரு வேல்யூ இல்லவே இல்லை. ஸோ அப்போ அதை நான் இது வந்து இங்கே 0 போட்டுக்கேன். ஸோ இட் இஸ் 5050. ஓகே பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 5 into 10 power -1. ஸோ 10 power -1 அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர வேல்யூ. ஸோ அப்போ அந்த 5 இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஓகே. ஸோ 10 power -2 இருக்கா? இல்லை. ஸோ ஹியர் ஐ போட்டு சொன்னால் 0. 10 power -3 வேல்யூ இருக்கு, அதாவது 5. இந்த 5 இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். So again I repeat this one. So it is 5 into 10 power 3. So it is in a thousands value. So the ones, tens, hundreds, thousands. So the 5 இங்கே போய் பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். இங்கே hundreds வேல்யூ கொடுக்கவே இல்லை, அதனால அதை 0 போட்டுக்கிறோம்.
அதே மாதிரி டென்ஸ் வேல்யூ வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க, 5 into 10 power 1. ஸோ அதை நான் 5 போட்டுக்கிறேன். ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்மளோட ஒன்ஸ் வேல்யூ ஒன்றுமே கொடுக்கல, 10 power 0 ஒரு வேல்யூ இல்லை, அதனால் இங்கே 0 போட்டுக்கிறேன். பாயிண்ட். ஸோ 10 power -1 இஸ் டெசிமலுக்கு அடுத்து வர வேல்யூ. ஸோ இட் இஸ் 0.5. ஸோ 10 power -2 இல்லை, அதனால் 0 புட்டன். தென் 5 into 10 power -3 வந்து நான் 5 போட்டுக்கிறேன். ஸோ வாட் ஐ காட் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஹியர் இஸ் த ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் 505.0 point here. So it is 505. So we finish your second subdivision also. Now we go for your third subdivision. Third subdivision, there is a question like that. The radius of a hydrogen atom is 2.5 into 10 power -11 meters. Okay. So here, when I go here, I already told here this radicals we are studying will be having what is that is it will be useful in your physics and chemistry like that. Okay. So here when I go with what is that is third subdivision. So the radius of the hydrogen atom is 2.5 into 10 power -11 meters. So we have to write in a standard form. So இது scientific formula தான் இருக்கு, இது exponential formula இருக்கு, இது scientific formula இருக்கு. Scientific formula நம்ம standard formula மாற்றணும், இதுதான் question. So the question is here is it is 2.5 into what is that is 10 power -11. So you should understand the question here very carefully because இங்கே 10 power -11 இருக்கு சார். அப்போ ஒரு 11 zeros நம்ம போட்டுக்குவோம். So here it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ஓகே, 11 zeros போட்டுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் 25 நம்ம எழுதிக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இங்கே இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 2.5 ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து -11 இருக்கனால கண்டிப்பாக இது ஃப்ரண்ட்ல தான் போகும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல மாற்றுறோம். இப்போ மாற்றும் போது இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இமேஜின் பண்ணிக்குவோம், இங்கே வரைய வேணும், இல்லை எழுதிடும். ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இந்த 2.5 வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணி போகும். ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது -11 வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணணும், அதான் உங்களோட ஆன்சராக வரணும். ஸோ ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஸோ இதை இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறோம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ஸோ இங்கே 10 power -11 கொடுத்துட்டனால இந்த பாயிண்ட்ல போய் நம்ம பிளாட் பண்ணிடுறோம். 10 power -11னா 11 டைம்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்ல, தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் விச் இஸ் ஃபார் தி ஆன்சர் வில் பி ஹியர். அப்படி சொல்லி இந்த பாயிண்ட் இங்கே ட்ராவல் ஆயிடுச்சு 10 power -11ல. ஸோ அந்த ஆன்சர் வந்து என்னன்னா திருப்பியும் 0 பாயிண்ட். ஓகே, how many zeros are here coming here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again I count here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ ஏன் சார் 10 தான் போயிருக்கேன் 11 போடணும் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்கே பாயிண்ட் இங்கே 2க்கு அப்புறம் வந்து பாயிண்ட் ட்ராவல் ஆகுது, அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் தாண்டி இருக்கு. ஸோ ஹியர் we are having what is 10 zeros. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then the 25. So this is your answer for the last question. Okay, so it is very very important here, this question here. Okay, next we go for next sum. Okay, now we go for your exercise 1.6, 10th sum. Now write the following numbers in the scientific notation. So the previous one you are writing in a standard notation or something like that, but you are going to write here now what is the scientific notation. So this is very very important here. So the first subdivision is, it is 1 the subdivision where it is 4 6 7 8. So இது ஏற்கனவே இங்கே இருக்குது சார், இங்கே முடிச்சிடலாம்னா you have to say something here, right? So you count here how many zeros here. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. This is a question they ask. இந்த நம்பரை நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனை மாற்றணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, இங்கே எதுவுமே டெசிமல் பாயிண்டே இல்லை. எங்கே சார் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெசிமல் பாயிண்ட் நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும். ஆனால் அதான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனாக இருக்க முடியும். ஸோ நான் டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே கொண்டு வர முடியாத பட்சத்தில் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண நம்பர் எழுதுறோம்னா 1 அப்படின்னு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இது 1.0 தான் இருக்கும். அதே மாதிரி 22 அப்படின்னு போகிறோம்னா அதை நம்ம கண்டிப்பாக 22.0ன்னு எழுதிடலாம். ஸோ அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும்னா, இதில் மொத்த எல்லா நம்பரையும் சேர்த்து கடைசி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இந்த இருக்கும், இங்கே இருக்கும். ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஓகே, இப்போ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்னா முன்னாடி போகும்போது அது பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ராவல் நவ் வித் திஸ் பாயிண்ட் ஹியர். இது ஏன் நம்ம பாயிண்ட் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி இருந்தாலே பாயிண்ட் கடைசி தான் இருக்கும் அர்த்தம். நான் நடுவில் டெசிமல் பாயிண்ட் இதெல்லாம் டெசிமல் பாயிண்ட் நடுவில் இருக்குது. ஸோ அதில் ஜஸ்ட் இங்கேருந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். இந்த இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. இதில் டெசிமல் பாயிண்ட் கொடுக்கல. அந்த பட்சத்தில் டெசிமல் பாயிண்ட் கடைசியாக தான் இருக்கும், லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இதை. சரிங்களா? ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் தட் இஸ் வேர் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹியர், கரெக்ட்? ஸோ எங்கே இந்த பாயிண்ட் கொண்டு வரணும்னா இங்கே கொண்டு வரணும், இங்கே ப்ளஸ் பண்ணணும். இப்போ கொண்டு வரணும்னா வாட் இஸ் தட் இஸ் ஐ ஹேவ் டு டேக் திஸ் பாயிண்ட் ஹியர், கரெக்ட்? கேன் வி ஸ்டார்ட்? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ஓகே, ஸோ இது ஃப்ரண்ட்டில் போகுது. சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி ஃப்ரண்ட்டில் போகும்போது அது 10^11 எழுதிடலாம். ஸோ 11 டைம்ஸ் இது முன்னாடி போயிருக்கு, 11 ஜம்ப்ஸ் போயிருக்கு, கரெக்டாக? ஸோ ஐ கேன் கோ அண்ட் ரைட் திஸ் ஒன் ஆஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, அந்த பாயிண்ட் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ அப்போ நான் டேரெக்டாக எழுதலாம். இட் இஸ் 4.678 into 10 power, what is that is how many jumps it is gone? It is 11 slopes, correct? So it is 10^11. This is your answer. Okay sir, ஒரே டவுட் கேட்கலாம். இங்கே வந்து இங்கே 4.678ன்னு போட்டீங்க. ஓகே, இங்கே பாயிண்ட் இங்கே வருது. அதனால் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனாலே நான் பாயிண்ட் வந்து ஒன் நம்பரு பாயிண்ட் எந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்துட்டு போயிடலாம். இதான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி எழுத வேண்டிய ரூல்ஸே தான். இதில் ஏன் சார் அந்த ஜீரோலாம் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, ஜீரோ எழுத தேவையில்லை. டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வரணும், அதில் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வி கேன் லீவ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன சொல்லணும்னா, இங்கே ஜீரோ இருக்குன்னு தான் அர்த்தம், 10^11. ஓகே, this is so we finished your first subdivision. This is scientific notation. Okay, now we go for your second subdivision. So what is second subdivision? Is the given as it is 0.00001972. So as I told here also we are going to find out what is the scientific notation, correct? So we go for the second subdivision now. So second subdivision here is what is it is 0. How many zeros you have here? So it is 1, 2, 3, 4, 5. So here it is 1, 2, 3, 4, 5. Then what is it is 1972. Okay. So here also you are going to write the what is the scientific notation now. But now you are going to we have to come from back side, correct? So என்ன பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு. முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் வந்து நம்ம பாயிண்ட் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போவோம், ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போகும்போது அது 10^11 இருந்துச்சு, அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம பேக் சைட் கொண்டு போகும்போது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி என்னன்னா, அது நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் மேலே எழுத முடியும், 10^something. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போவோம். எங்கே இந்த பாயிண்ட் வரணும் அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது, இந்த பாயிண்ட் இங்கே வரணும், 1.7972 எழுதணும். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போவோம். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஓகே, ஸோ அந்த 6 போனோம்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும். ஸோ இதுதான் ஒரு கணிதம், இந்த ஜம்பிங் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஹியர் வாட் ஐ ஹேவ் திஸ் as டேரக்டாகவே இதை 1.972 இன்ட்டு எத்தனை தடவை ஜம்ப் பண்ணி வந்தோம், அது எந்த சைடில் வந்திருக்கோம்னு யோசிக்கணும். ஸோ எத்தனை ஜம்ப்ஸு 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஜம்ப்ஸ் வந்துருக்கு. அப்போ நான் இதை டேரக்டாகவே இன்ட்டு 10 பவர் அப்படி சரி, இது பேக் சைடில் வந்ததுனால இட் இஸ் 10 power -6ன்னு போட்டுருவேன். ஓகே, so we have finished the second subdivision also. This is your answer. So now we go for your third subdivision. So third subdivision we are going here.
What is the question they are given us is 1642.398. So we go for the third subdivision. So now let's see now. So the ரெண்டுக்குமே நடுவுல மிடில்ல இருக்கு. So it is 1642.398. Okay. So the point இங்க இருக்கு. இதை நம்ம வந்து இங்கே டிராவல் பண்ணி கொண்டு போகணும். இதுதான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி இதுதான். ஸோ இங்கே இருக்க பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே கொண்டு போகணும். ஸோ அப்போ என்னன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் தான் போகிறோம். நல்லா கவனிக்கணும், பாயிண்ட் இங்கிருந்து இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் தான் போகுது. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் படி வாட் இஸ் ஜம்ப் ஹியர் 1 2 3. ஓகே. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் போனால் என்ன வரணும், 10 பவர் பாசிட்டிவாக வரணும். ஸோ ஹியர் ரைட் திஸ் ஒன் which is equal to 1. Nine here, then 8 into. So இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல போயிருக்கு. ஸோ ஐ கோ அண்ட் ரைட் திஸ் ஒன் as 10 power what is it is how many jumps are 1 2 3. So it is 10 power plus 3 is your answer. சரி, இதுக்கு முன்னாடி சம்லாம் வந்து இதில் ஜீரோலாம் விட்டுட்டீங்க சார், இதில் நம்ம விட்டுறலாமா அப்படின்னா இல்லை, இதில் நம்பர்ஸ் ஆகணும்ல, நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம எழுதணும். ஸோ இட் இஸ் 1.642398 into 10 power 3. Okay. Next we go for the what is fourth subdivision. What is the fourth subdivision they are given here is it is Earth's volume is about 1083 ஒரு 9 zeros இருக்கு கரெக்டா, அதில் பேர் இருக்கு 3 zeros 6 zeros 9 zeros. ஸோ இதை நம்ம வந்து நம்ம பண்ணணும்னா டு ரைட் திஸ் பண்ண என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கியூபிக் கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, எர்த்தோட வால்யூமே இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஜென்ரல் கொஸ்டின். So Earth volume is about 1083. What there is one followed by some 9 zeros. Okay. So we are write in a scientific notation. So we go for the fourth subdivision now. So fourth subdivision is the question they again is it is 1083. So again here what is there is 9 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay sir. இப்போ இதில் எங்கே சார் பாயிண்ட் இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த சம் மாதிரி தான். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்கும், கடைசியில் இருக்கும். ஓகே, அது இன்பில்ட்டாகவே உள்ளே இருக்கும். ஏன்னா அது ஹோல் நம்பராக கொடுக்கும் போது அந்த பாயிண்ட் வந்து கடைசி எண்டிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை 1.083 போடணும். ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம கீழே ட்ராவல் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 டைம்ஸ் ரீச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ நான் என்ன டேரெக்டாக எழுதுவேன்னா வாட் இஸ் தட் இஸ் 1.083 yes 1.083 into what is that is 10 power. சரி, ஓகே சார், நம்ம இங்கே பேக் சைடில் இருந்து ஃப்ரண்ட் போயிருக்கோம். அப்போ என்ன எழுதணும், பாசிட்டிவ் ஆகும் நெகட்டிவ் ஆகும்னா அது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ எத்தனை ஜம்ப்ஸ் போயிருக்கோம், 12 ஜம்ப்ஸ் போயிருக்கோம். ஸோ 12. ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நானா இல்லை. ஸோ இதோட ஆன்சரோட நமக்கு அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க வாட் இஸ் கியூபிக் கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ டேரெக்டாக நம்ம இதில் போய் ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் போல இந்த யூனிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த யூனிட் எழுதுவோம். இதுக்கு முன்னாடி யூனிட் இல்லை. ஸோ வி ஆர் நாட் ரைட்டிங் எனிதிங். ஸோ இதில் யூனிட் நம்ம எழுதி ஆகணும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் given this as what is that is cubic, what is that is kilometer. இது ஷார்ட் ஃபார்ம். ஓகே, cubic kilometer நம்ம எழுதிடுறோம். ஓகே, ஸோ we have finished our fourth subdivision also. This is your answer. ஸோ இங்கே நம்ம ஜீரோஸ் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோஸ் எல்லாமே ஜீரோஸாக தான் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வரும்போது நம்ம அதை விட்டுடலாம், ஏன்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் தான். ஓகே, நம்பர்ஸ் வரும்போது நம்ம எழுதணும், நம்பர்ஸ் வரும்போது நம்ம எழுதணும். ஆனால் வந்து அடுத்த தீக்கு அப்புறம் 0 0 வந்துச்சுன்னா விட்டுடலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ now we go for your fifth subdivision. So fifth subdivision is what is that is if you fill a bucket with the dirt, the portion of the whole earth that is in the bucket will be 0.000. It is a very good sum. எத்தனை ஜீரோஸ் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு half an hour ஆகும். ஓகே, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 zeros are there. Okay. Can we put here itself or we do here itself, sir? So here it is 0.00, 23 zeros are there. So the point should come here. The point is here, correct? So the point is here. Can I take here, correct? Okay. So here you can somewhat blurred here, but you can do the sum. So the point இங்க இருக்கு. இந்த point வந்து you have to come here, correct? 1.6 மாத்தணும். So the point நம்ம மாத்தணும்னா what is it is we travel here. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 times. So it is also coming backwards. So you can go and write this one as simply as 1.6 into எத்தனை ஜம்ப்ஸ் போயிடுச்சுன்னா it is 24 ஜம்ப்ஸ் போயிருக்கும். ஸோ அப்போ என்னன்னா 1.6 into 10 power minus 24. ஏன்னா பேக் சைடில் வருது. இது பேக் சைடில் தான் அந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் ஃப்ரண்ட் சைடில் போச்சுனால பாசிட்டிவ் எழுதணும், இங்கே நெகட்டிவ் தான் இருக்கும். ஸோ 10 power minus 24. சரி, ஓகே சார், இது ஏதாவது வேணுமா? இன்னொன்னா எனக்கு கொடுத்துருக்கான் கிலோகிராம் அப்படி கொடுத்துருக்கான். ஸோ இது நம்ம புக் ஆன்சரில் கிலோகிராம் இருக்காது, ஆனால் நம்ம ஃபாலோ திஸ் ஒன். ஸோ இதை நம்ம கிலோகிராம்னு எழுதிக்கும். ஜஸ்ட் வி ஆர் ரைட்டிங் த இதோட வேல்யூவும் இதோட வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும். இது ஜஸ்ட் நொட்டேஷனாக எழுதுறோம். சயின்டிஃபிக் நொட்டேஷன்னா என்ன அப்படி இந்த மாதிரி தான் எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதான் அந்த சயின்டிஃபிக் நொட்டேஷன் ஜஸ்ட். ஓகே. ஸோ வி ஃபினிஷ் த exercise 1.6 now. Then we go for the now objectives now. Okay. So now we go for exercise 1.6, the objective type questions here. You think that is objective type question is very easy, but each and every time you have to solve something here. By what number should minus 4 the whole power minus 1 be multiplied so that the product becomes 10 power minus 1? So இதிலே ஒரு equation நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். So by what number should இந்த இதில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் by multiplied so that the product becomes 10 power minus 1. அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பர் நம்ம வந்து அந்த நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகே, ஒரு நம்பர் எப்போதுமே நம்ம மேக்ஸில் நம்ம எக்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பர் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த நம்பரை வந்து நம்ம இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 10 power minus 1 வருது. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் minus 4 yes the whole power what is that is minus 1 into x தான் ஒரு நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸ் வேலையை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். which is equal to நம்ம பண்ணும்போது gives becomes 10 power minus 1. ஏன்னா ப்ராடக்ட் தான் போட்டுருக்கான், ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் 10 power what is that is it is minus 1. ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின். ஸோ நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், இங்கே நெகட்டிவ்னு வரும்போது என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிடுவோம். ஸோ டினாமினேட்டர் நீங்கள் நெகட்டிவ் இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. ஸோ நெகட்டிவ் மேலே இருக்கட்டும். ஸோ இட் இஸ் minus 1/4 போட்டுக்குவோம். அது கீழே போகும்போது 4 power 1, இந்த 4 power 1 வந்து 4 தான், அதுவே வச்சுருவோம். ஸோ இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகுன்னா 10 power minus 1 நம்ம 1/10 போட்டுக்குவோம். ஓகே. ஸோ இது பாசிட்டிவ் மாதிரி. ஸோ நமக்கு தேவையான வேல்யூ வந்து எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே. ஸோ இந்த டேர்மை ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போகணும். இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா அப்படி சரி சரி 1/10 அப்படியே ரிமைனிங்காக இருக்கும் 1/10. ஓகே இன்ட்டு ஓகே. இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், இங்கே நம்ம அடிஷன் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் சைன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கம் போகும்போது பாசிட்டிவாக மாறிடும். அந்த மல்டிபிகேஷன் சைனில் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் சைன் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் தான் அந்த பக்கம் போகும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் மைனஸ். ஓகே. ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இந்த டினாமினேட்டர் வந்து நியூமரேட்டராக மாறிடும், நியூமரேட்டர் வந்து டினாமினேட்டராக மாறிடும். ஜஸ்ட் 1 will be coming here. ஸோ அப்போ என்ன மாறும்னா இட் இஸ் minus 4/1 மாறிடும். ஸோ 1 கேன்சல் பண்ண தேவையில்லை, 1 தேவையில்லை. ஸோ யூ கோ வித் 2 டேபிள் ஹியர். 2 5s are 10. Okay. So here it is 2 2s are 4. So what I got the answer here is x is equal to okay. What I got the answer here is here negative is here.
So here it is minus. So here it is 2. The numerator is only 2 is remaining here. So denominator remaining 5 into 1. Is 5 ones are 5 தான். So minus 2 by 5 தான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும். சரி, இந்த minus 2 by 5 எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். அது உங்களோட B ஆப்ஷன் தான் minus 2 by 5. So இந்த B ஆப்ஷன் தான் ரைட்டான ஆப்ஷன். ஓகே, the B option தான் ரைட்டான ஆப்ஷன். Okay, now we go for the next sum here. So next sum is, what is that is, there's again a choose here. So choose நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, the question is minus 2 the whole power minus 3 into minus 2 the whole power minus 2 is equal to what? This is a very easy sum, but you have to do and see. எந்த ஒரு சூஸ்னாலும் நீங்கள் மக்கப் பண்ணாமல் நீங்கள் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா it will be easy. So it is minus 2 the whole power 3 into what is that is minus 2 the whole power minus 2. இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டுமே பேஸ் ரெண்டுமே சேம் தான், minus 2 தான் இருக்குது, இங்கேயும் minus 2 தான் இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம பவர்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதான் ரூலு. ஸோ இட் இஸ் minus 2 பவர் the whole power என்ன ஆகும்னா இது minus 3 plus minus 2. ஸோ ப்ளஸ்னே போட்டுக்கிறேன், ப்ளஸ் ஆஃப் minus 2. ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ த ஆன்சர் வி காட் ஹியர் இஸ் minus 2 the whole power what is that is minus 3 plus minus 2 is minus 5. ஏன் அப்படின்னா here it is minus plus minus வந்து மைனஸ் தான், 3 plus 2 is 5. அப்படி ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம். ஸோ வி கோ வித் minus 2 the whole power minus 5. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா சார் இங்கே? இல்லை. ஸோ இன்னும் சால்வ் பண்ணணும். சொன்னேன் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் வி எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ minus 2 the whole power minus 5 இங்கே நெகட்டிவ் சைனாக இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் சைன் இருந்தால் அதை நம்ம டினாமினேட்டர் கொண்டு போகணும். ஸோ இட் இஸ் minus 1 by 2 power 5 எழுதிடலாம். ஓகே, இந்த மைனஸ் தான் இந்த மைனஸ் 2 power minus 5 நான் வந்து 1 by 2 power 5 எழுதிக்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ now we go on. So answer is minus 1 by what is that is 2 into yes 2 into 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So what I got the answer is the numerator is minus 1 by, so the denominator is here is 32. So we go and check now, the answer is coming here. Okay, yes, the answer is here. So what is the option here is, the A is the option. So A is minus 1 by 32. So this is the right option. Here are B is the right option. So now we go for your 13th choose here, which is not true. So this is a tedious question here. What is that is we have to find out which is not correct. அப்போ இப்போ நம்ம மொத்தமே 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. 4 ஆப்ஷனில் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட்னா அப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் இல்லாமல் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம போட்டு பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, இதை நீங்கள் போட்டு பார்க்குறாலே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் திஸ் ஹோல் சாப்டர். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நம்ம சூஸ் பண்ணி பார்த்து செஞ்சு பார்ப்போம். எந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஒத்து வருதோ தட்ஸ் தி ஆன்சர். கரெக்ட். ஸோ ஹியர் கோ இன்சைட் ஹியர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதில் இந்த 13th கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன, ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் minus 1 by 4 the whole square. Yes, the whole square is equal to what is that is it is 4 square கொடுத்துருக்கான். இதில் பிரிண்டிங் சரியாக விழுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் 4 power minus 2 இருக்கும் உங்கள் புக்கில், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 4 power minus 2 இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன், இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது minus 1 by 4, இது 1 by 2 இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து minus 1 by 4 இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கும், minus of 1 by 4 the whole square இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் visibility problem here. ஓகே, we go inside some. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுதான் வந்து உங்களோட ஏ ஆப்ஷன், இதுதான் ஏ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பண்ணும்போது -1 the whole by 4 the whole square. ஸோ அப்போ என்ன மாறுதுன்னா இது வாட் இஸ் தட் இஸ் -1 the whole square டெட்டரியாக இருக்கும். ஸோ -1 the whole square, நியூமரேட்டர் தனியாக ஸ்கொயர் எடுத்துருவோம், இது டினாமினேட்டரில் வந்து தனியாக ஸ்கொயர் எடுப்போம். ஸோ இட் இஸ் 4 square. சரிங்களா?
இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆகும்னா இது கீழே எழுதுவோம் 1/4 ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம். ஏன்னா இதில் பவர் எக்ஸ்போனன்ட் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ இது 1/4 ஸ்கொயர் எழுதிடலாம். ஸோ -1 the whole square என்ன சார் இருக்கும்? ஸோ -1 the whole power is an even number. ஸோ -1 into -1 is +1. ஸோ 1 என்னாச்சுன்னா நமக்கு இட் இஸ் 4 ஸ்கொயர். 4 ஸ்கொயர்ன்றது நமக்கு என்னது? இட் இஸ் 16. ஸோ which is equal to அப்படி சரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது 1/16 தான். ஸோ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இது கரெக்டாக தான் இருக்குது, இதில் தப்பு எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ இதை சூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நமக்கு நாட் கரெக்ட் தான் தேவை. ஸோ தென் வி கோ ஃபார் த செகண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஹியர் இஸ் வாட் இஸ் இட் இஸ் வி கோ த பி ஆப்ஷன். ஸோ த பி ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் -1/4 the whole square is equal to 1/2 the whole power 4 கொடுத்துருக்கான். ஓகே, இதையும் அதே மாதிரி செக் பண்ணி பார்ப்போம். நியூமரேட்டர் தனியாக எடுத்துக்குவோம். ஸோ இட் இஸ் -1 the whole square divided by 4 square. ஸோ the previous இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா இது 1/4ன்னு தனியாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் 1/4 by 2/4. ஓகே, ஸோ -1 the whole squareன்றது 1 ஆயிரும். -1 and -1 is +1. ஸோ 4 ஸ்கொயர்ன்றது என்ன ஆச்சு? 16 ஆயிரும். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிட்டோம். ஸோ 1/4ன்றது என்னது? 1 தான். 1 into 1 into 1 into 1 is 4. 1 only. ரைட், எனி டைம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 1 1 தான் வரும். ஸோ 2/4 பார்ப்போம். ஸோ 2/4னா வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 into வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 into 2 into 2. ஸோ இட் இஸ் 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1/16 is equal to 1/16 வந்துச்சு. ஸோ இது சாட்டிஸ்ஃபை தான் இருக்குது, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் இல்லை. ஸோ நமக்கு தேவையானது விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் தான் வேணும். ஸோ வி கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன். இது கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஹியர் இஸ் யுவர் சி ஆப்ஷன். ஸோ சி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் -1/4 the whole square is equal to 16 power is equal to 16 power what is that is -1. This is your C option. So இதை திருப்பி நம்ம பண்ணுவோம். what is that is -1 the whole square divided by what is that is 4 square. So which is equal to இது டைரக்டாக நம்ம பண்ணிடலாம். பவர் வந்து -1 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் 1/16. இப்போ நம்ம இங்கே பண்ணி பார்ப்போம். -1 the whole square is equal to here also 1/4 square is 16. ஸோ 1/16 is equal to 1/16 தான். ஸோ இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ இது வந்து தப்பு இல்லை. ஓகே, இப்போ சி ஆப்ஷன் வராது, ஏன்னா நம்ம நாட் கரெக்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வி கோ ஃபார் த டி ஆப்ஷன். ஓகே சார், டி ஆப்ஷன் தான் சார், மூணுமே வரல சார், இப்போ டி ஆப்ஷனை போட்டு டிக் பண்ணி விட்டுருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லாமல் டி ஆப்ஷன் நம்ம என்ன தான் தப்பு இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ வி கோ ஹியர் வாட் இஸ் தட் ஃபார் த டி ஆப்ஷன். ஸோ டி ஆப்ஷன் இஸ் ஹியர் இஸ் மைனஸ் வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் உங்களோட வாட் இஸ் தட் இஸ் க்ளூ. -1/4 the whole square is equal to what is that is 16 power -1. ஓகே, இங்கே மைனஸ் வெளியே இருக்குது சார், ஸ்கொயருக்குள்ளே இல்லை. இப்போ மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் -1/16 தான் வரும். சாரி, இதை தெரியாது பிரிச்சது. ஸோ இட் இஸ் 1 square by 4 square. மைனஸ் ஸ்கொயருக்குள்ளே இல்லை, அதனால் மைனஸ் வெளியே தான் இருக்கும். ஓகே, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by இதை வந்து எப்போ போல நம்ம 1/16 எழுதிக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இது என்னாச்சுன்னா இது சொன்னது -1/16 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/16 மாறிடும். ஓகேவா? அப்போ இது +1/16, இது -1/16, ரெண்டுமே ஈக்குவலா? +1 is equal to -1 இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ பட் the question is which is not correct only we have to find out. So this is the option. D is the option. Okay. Now we go for your 14th sum. What is your objective? Okay. So what is objective? The question they ask here is it is 10 power x by 10 power -3 is equal to 10 power 9. Then x value is what? Okay. So
So here, when I go here, first we do the equation here. What is the given equation here? It is 10 power x divided by what is that is 10 power minus 3. So is equal to what is that is 10 power 9. ஸோ பிளைண்டாக எயிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் படிக்காமல் இது எல்லாத்தையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு படிச்சிங்கன்னா பேசிக் எல்லாமே புரிஞ்சிடும். 9th 10th 11th 12th முடிய வரைக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து இந்த கேர்ஃபுல்லாக நீங்களே ஜஸ்ட் மக்கப் பண்ணாங்க சூஸ்லாம். ஸோ ஏர் வாட் இஸ் 10 பவர் எக்ஸ், இங்கே 10 பவர் மைனஸ் 3 இருக்குது. ரெண்டுல டிவிஷன் இருக்குது. ஸோ டிவிஷன் இருக்கனால என்ன செய்வோம்னா இதை நம்ம கோஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஏர் வாட் இஸ் இட் இஸ் 10 பவர் எக்ஸ் எஸ். So since division is here, I put here minus of this minus 3. So minus of minus 3. So is equal to what is it is 10 power 9. இந்த ரைட் ஆன்சர் அப்படியே இருக்கட்டும். ஏன்னா ரெண்டுமே பேஸ் நம்ம 10 கொண்டு வர போகிறோம். அப்புறம் ஈக்குவேஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன சார் ஆகும்? ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் ப்ளஸ். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் will be changed into 10 power what is that is x2 plus 3 ஆயிடும். 10 power x plus 3 is equal to 10 power 9. இப்போ நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம் சால்வ் பண்ண மாதிரி தான். இங்கே பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கு. ஓகே, பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் இப்போ பவர் ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாகவே இதை x plus 3 is equal to 9 எழுதிடலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு தேவையானது x வேலையும் தேவை. தென் x வேலையும் கேட்டுக்காங்க. ஸோ அப்போ எக்ஸ் நமக்கு வேணும்னா இந்த இங்கே பக்கம் நம்பர்ஸே வைக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ப்ளஸ் 3யை நான் இதே பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். ஷிஃப்ட் பண்ணனா என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ளஸ் 3 இந்த பக்கம் வரும்போது அது அடிஷனில் இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவாக மாறிடும். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 9 மைனஸ் 3 மாறிடும். ஸோ 9 மைனஸ் 3. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னாச்சு? 9 மைனஸ் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 தான் உங்களோட ஆன்சர். ஸோ 6ஓட ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். 4 5 6. ஸோ இங்கே சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். Okay, now we go for your 15th sum. 15th sum is here is we have to find change into scientific form, correct? அது ஈஸி தான் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ கோ வித் வாட் இஸ் இட் இஸ் இதான் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. இட் இஸ் 0.000000002020. ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்க வேல்யூ. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக் ஃபார்மாக மாற்றணும். எது கரெக்டான சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு நம்பர் வர்றதுக்கப்புறம் நம்பருக்கு அப்புறம் நம்ம 1 டிஜிட்டாக வச்சுட்டு அப்புறம் எத்தனை நம்பர்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் இங்கே வரணும். ஓகே, ஸோ இந்த ட்ராவலிங் டைம் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கணும். இன்னொன்று முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது பேக் சைடில் போகுது. சரிங்களா, இங்கேருந்து இங்கே போகுது. ஸோ இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 டைம்ஸ் போகுது. ஸோ 10th நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ அதை நம்ம வந்து டேரெக்டாக நம்ம எழுதாமல் என்ன பாயிண்ட் எழுதுவோம்னா இட் இஸ் 2.020 இன்டூ. ஸோ எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு? 10 டைம்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. அதுவும் பேக் சைடில் போயிருக்கு. ஸோ பேக் சைடில் போகிறோம். அவன் சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் நம்ம எழுதுறோம். ஸோ இப்போ பேக் சைடில் போச்சுன்னா என்ன எழுதணும்? நெகட்டிவ் டைம். ஸோ இட் இஸ் 10 power minus 10. ஸோ 2.02. ஸோ இங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது 0 வரணும்னு தேவையான கொஸ்டின் ஆப்ஷனில் இந்த 0 இருக்காது. பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ இந்த 0 நம்ம போட தேவையில்லை. ஓகே, அப்போ 2 பாயிண்ட். ஸோ அப்போ என்ன ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா இட் இஸ் 2.02 into 10 power minus 10 is your answer. இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இட் இஸ் 2.02 into 10 power minus 10. ஸோ இந்த டி ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட ஆப்ஷனில் வந்து இதில் பிரிண்ட் ஆகலை வீடியோவில். இது -10 தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் டி தான் உங்களோட ஆப்ஷன். ஓகே ஓகே, ப்ராக்டிஸ் மோர் சம்ஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர். யூ ஆர் டூயிங் பை யுவர் செல்ஃப் ஒன்லி, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர். கரெக்ட்? Okay, thank you.